बिना समा बर्बाद किए अज दी वीडियो शुरू करते हैं। अज दी वीडियो दे विच मैं फंक्शन दियां जो पिछली पार्ट 2 दे विच आपां पार्ट 3 दे विच आपां देखिया कि फंक्शन हुंदा कि उहदे टाइप्स की ने 1 1 ऑन 2 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੋ ਦੈਟ 1 1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ 1 1 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, 1 2 3 ਤੋਂ 1 2 3 ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1 2 3 ਤੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 2 3 ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 1 ਹੈ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੋਊ ਜਾਂ 2 ਦੀ ਹੋਊ ਜਾਂ 3 ਦੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ। सिमिलर 2 भी किसी एक दी हो, 3 भी किसी एक दी हो। गल समझ आ गई कि शो करो इट मस्ट भी ऑन टू, ये ऑन टू भी होगा। ये बड़ी वड्डी एग्जाम्पल नहीं है कि ना ही ये कोई करने वाली गल है, क्योंकि सिंस एफ इज़ 1 1, क्योंकि एफ की है 1 1 है, ये गिवन है आपां नूं। इट मीनस अंडर एफ ऑल द 3 एलीमेंट्स, जिन्ने भी 3 एलीमेंट्स ने ऑफ 1 2 3। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਔਨ ਟੂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਲ ਦਾ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ 1 2 3 ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ऑफ कोड मेन। हुण मतलब कि क्यों ਇਹਦਾ मतलब ये है कि जो 1 1 है तो जे 3 प्री इमेजिज होणगियां तो 3 ही की होणगियां इमेजिज होणगियां। 2 इमेजिज नाल नहीं सरदा, क्योंकि 1 1 हरेक दी इमेज अलग होगी। जे 3 प्री इमेज ने 3 ही इमेज ने तो कोड में इमेजिज भी कितनी पईयां ने, 3 ही पईयां ने। जे 3 ही आ गया फिर इट मीनस इट मस्ट बी ऑन टू, इट मस्ट बी ऑन टू। मतलब इन्नी कि एग्जाम्पल सी। अगे चलते जल्दी ना अगली एग्जाम्पल देखो। सौखे सौखे ने, ज़्यादा टाइम नहीं लवांगे। ये भी कोई सैट है, 50 स्टूडेंट ने प्लस 2 क्लास के किसी स्कूल च, ठीक है। कोई फंक्शन ए तो एन जा रहा है। ए जानी कि क्लास के 50 स्टूडेंटों तो एन जानी नैचुरल नंबर तक जा रहा है। फंक्शन है कि है रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। भी मान लो मोहित है ਜਾਂ गुरविंदर है, गुरविंदर तो जो आप फंक्शन लाइए गुरविंदर का रोल नंबर 4 है जी, तो ये वैल्यू 4 आ जाऊगी। रोल नंबर आ जू जो स्टूडेंट ते फंक्शन लाता वो इक्वल की आ जाऊगा, रोल नंबर आ जाऊगा। शो दैट फंक्शन 1 1 बट नॉट ऑन टू। ये शो करो कि ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू नहीं है। सिंस 2 डिफरेंट स्टूडेंट्स विल हैव 2 डिफरेंट रोल नंबर्स। मतलब कि जे स्टूडेंट अलग अलग ने तो उन्होंने रोल नंबर भी की अलग अलग होंगे। मान लो एक स्टूडेंट X1 है, दूजा स्टूडेंट X2 है, दोनों इक्वल नहीं है तो उन्होंने रोल नंबर भी की इक्वल नहीं होगा। FX1 तो FX2 भी इक्वल नहीं होगा। तो इत्थों यह स्पष्ट होता है कि जे प्री इमेज डिफरेंट सी तो इमेज भी की होगी, डिफरेंट होगी। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਔਨ ਟੂ नहीं हैगा। ये शो करना ऑन टू होने ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਮੇਜਸ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਹੋਵੇ। ਔਨ ਟੂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਬਟ ਇੱਧਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ 50 ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ, 50 ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਮੇਨ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਲਾਸ ਆਫ ਜਨਰੈਲਿਟੀ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਲੈਟ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰਦਾਰ 1 to 50 एक तो लैके 50 तक रोल नंबर मान लें आप, क्योंकि आम तौर पर आप यही मंगते हैं। जरूरी नहीं भी 1 तो 50 हो, आप आम तौर पर ही मानते हैं, तो ही आप जनरली आप मान लिया। हुण रेंज है जी वो 1 तो लैके 50 तक ही हो, फिर यदा मतलब यही है। बट जी कोड मेन है
ਜਿਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਰੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਡ ਮੇਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਔਨ ਟੂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਂਜ ਤੇ ਕੋਡ ਮੇਨ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਔਨ ਟੂ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਰਸੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਵਾਤੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਨ ਟੂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸਟੈਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਹੇ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਹੋ। ਬੇਟਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਏ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਟੀਚਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੋਰਸਿਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਹਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਮਾਨਵ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੱਜੋ, ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਸਟੈਪ ਕੀ ਨੇ 1 ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ, ਔਨ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਔਰ ਹਾਊ ਟੂ ਚੈੱਕ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ 1 ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ 1 ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਢੰਗ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਢੰਗ ਨੇ? ਦੋ। ਪਹਿਲਾ ਢੰਗ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਮੇਜ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਮੇਜ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਆਪਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਐਕਸ ਵਰਗੀ। ਇਮੇਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? FX ਵਰਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋ ਇਮੇਜਸ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜਸ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ X1 ਇੱਕ X2, ਇੱਧਰ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ X1 ਲੈ ਲਈ, ਇੱਕ X2 ਲੈ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਅਜ਼ਿਊਮ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਕਿ FX1 ਅਤੇ FX2 ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਇਹਦੋਂ ਉਲਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਲੈ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਮੇਜਸ ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਇਮੇਜਸ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਨੇ? ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੋ ਢੰਗ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ X1 ਅਤੇ X2 ਨੂੰ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ FX1 ਅਤੇ FX2 ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਜਾਂ FX1 ਅਤੇ FX2 ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਲਓ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ X1 ਅਤੇ X2 ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ 1 ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਔਨ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ। ਔਨ ਟੂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ? ਔਨ ਟੂ ਬੇਟਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰੱਖ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਮੇਜਸ ਪਈਆਂ, ਹਰੇਕ ਇਮੇਜ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਇੱਧਰ ਪਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜਸ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਈ ਹੋ, ਐਟਲੀਸਟ 1 ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਫਾਰ ਈਚ ਵਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਫਾਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ X to y, ਫਾਰ ਈਚ y ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ y। ਹਰੇਕ y, ਆਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਾਰ ਈਚ y ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ y, ਹਰੇਕ y ਜਿਹੜੀ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮੇਜ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਪਾਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਐਂ ਪਾਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠੀ ਜੀ ਪਾਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਟ ਲੀਸਟ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ x, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ x ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹਰੇਕ y ਲਈ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ x ਪਿਆ, ਸੱਚ ਦੈਟ ST ਮੰਨ ਲਓ, ਸੱਚ ਦੈਟ FX ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y, ਕਿ FX ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? y ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਇਮੇਜ y ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ x ਪਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ y ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੇਜ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ x ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਔਨ ਟੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕੋਈ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਡ ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ y ਲੈ ਲਈ, ਉਸ y ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਆਰਬਿਟਰੀ
x ਨੋਟ ਲਈ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਆਪਾਂ x ਨੋਟ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ, ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਐਫ ਐਕਸ ਨੋਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਐਕਸ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਨੋਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਫ ਐਕਸ ਨੋਟ ਦੀ ਇੱਕੋ ਰੱਖਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਐਕਸ ਨੋਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਨੋਟ ਪਿਆ ਤੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਵਾਈ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੂ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੂਗਾ, ਵਾਈ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਾਈ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਹਰੇਕ ਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ ਨੋਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਸੱਚ ਦੈਟ ਐਫ ਐਕਸ ਨੋਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈ, ਹੈਂਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਸੌਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ NCERT ਬੁੱਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ। ਆਰ ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਆਰ ਡੈਸ਼, ਆਰ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਆਰ ਸਟਾਰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਐਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/x। ਇਹ ਆਰ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਆਰ ਸਟਾਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ, ਜੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋ ਜੂ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਸਟਾਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਰ ਸਟਾਰ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਸ 0, ਇਹ ਆਰ ਸਟਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ 1/x। ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ 1 ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ, ਲੈਟ x1 ਤੇ x2 ਦੋ ਇਮੇਜਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ x1 x2 ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਲਟਾ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, fx1 ਬਣ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, fx1 ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, fx2 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ x1 x2 ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇਮੇਜਸ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ 1 ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈਟ fx1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ fx2। ਇਟ ਮੀਨਸ 1/x1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/x2। ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ x1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x2। ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਇਮੇਜਸ ਇਕੁਅਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜਸ ਵੀ ਸੇਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ 1 ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਔਨ ਟੂ। ਔਨ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਡ ਮੇਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈਟ ਵਾਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਆਰ ਸਟਾਰ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਡ ਮੇਨ ਤੇ ਡੋਮੇਨ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਕੋਡ ਮੇਨ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਲੈਟ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਐਕਸ ਨੋਟ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਐਕਸ ਨੋਟ ਹੈ ਯਾਨੀ 1/x ਨੋਟ ਲੈ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਓ, 1/x ਨੋਟ। ਐਕਸ ਨੋਟ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਸ ਨੋਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਐਕਸ ਨੋਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/y। ਹੁਣ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਨੋਟ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਐਕਸ ਨੋਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤਾਂ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਨੋਟ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਐਕਸ ਨੋਟ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂ, ਆਰ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ, ਐਕਸ ਨੋਟ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। 0 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ y ਕੀ ਹੈ, ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਐਕਸ ਨੋਟ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐਕਸ ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਐਕਸ ਨੋਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। y ਇੱਥੇ ਸੀ, ਐਕਸ ਨੋਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਫ ਐਕਸ ਨੋਟ ਕੱਢਣਾ। ਐਫ ਐਕਸ ਨੋਟ ਕੀ ਹੈ, 1/y ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਫ 1/y ਕੱਢਣਾ। ਐਫ ਐਕਸ ਨੋਟ ਸੀ 1/x ਨੋਟ ਸੀ, ਐਫ 1/y ਕਿਉਂ, ਐਫ 1/1/y। ਇਹ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਲਟ ਜੂ, ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, y ਬਣ ਜੂ। ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਫਾਰ ਈਚ y ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਆਰ ਸਟਾਰ there exist some x naught belongs to r star such that f x naught is equal to y, hence it is
ऑन टू मतलब इदां प्रूव करना, कला कला स्टैप देखना आपां प्रूव करन दा। एक तरीका ये है प्रूव करन दा। एक एग्जाम्पल देखो, कोई फंक्शन है नैचुरल तो नैचुरल जा रहा है, कुदरती अंकां तो कुदरती अंकां वाल जा रहा है। फंक्शन की है एक्स, जे कोई ऑड नंबर है, ऑड जिवें 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो एफ एक्स की वैल्यू कहते वो 1 जुड़ जाता है, यानी ऑड तो 1 जोड़ांगे तो बन ईवन बन जूगा। तो जे एक्स ईवन है वो चो 1 घटा देंगे आ जू ऑड हो जू। जे 2 है 2 चो 1 घटाया 1, 3 है 4 है 4 चो 1 घटाया 3, फिर ऑड बन जू। जे ईवन है तो ऑड बन जूगा। ईवन में ऑड बनाता, ऑड में ईवन बनाता, यहो जिहा फंक्शन है। ठीक है, इनू 1 1 ते ऑन टू प्रूव करना। पहला 1 1 वाले पासे आ जाओ। केस 1 4 केस लेने पैणगे 1 1 ची, क्योंकि जो आप 2 इमेज लवांगे x1 तो x2, आप ले लिया कि x1 ईवन है, x2 की है ऑड है। आप मान लिया भी इधरले पासे एक x1 है एक x2, एक ईवन मान लिया, एक ऑड हो सकता है ना, एक ऑड पहला ईवन दूजा ऑड, पहला ऑड दूजा ईवन, ऐ हो सकता। पहला केस आप ये लवांगे, एक केस बनू दोने ईवन, एक केस बनू दोने ऑड, तो 4 केस बन गए। पहला केस अपना ये बनूगा। हुण आपां ले लिया लैट हुण आपां नूं पता है कि x1 तो x2 इक्वल नहीं है, क्यों नहीं है? एक ईवन है एक ऑड है। एक तरीका तो यह है कि आप प्रूव कर दिए कि f(x1) तो f(x2) इक्वल नहीं है, पर आप उल्ट ले लें भी, आप मान लें भी ये इक्वल है, आप मान लें भी इक्वल है। इट मीनस f(x1) ऑड नंबर सी, ईवन सीगा। ईवन लई फंक्शन की है x1 माइनस 1 बन जूगा। x2 ऑड है, ऑड लई फंक्शन की है x2 प्लस 1 बन जूगा। इधर आके माइनस हो गया x1 माइनस x2, इधर आके प्लस हो गया 1 प्लस 1 2। हुण एक गल दसो, किसी ईवन नंबर दे विचों जदों कोई ऑड नंबर माइनस करोगे, कोई ईवन नंबर 2 आ सकता है? नहीं आ सकता। ईवन चो ऑड माइनस करोगे तो ऑड आऊगा। इट इज़ नॉट पॉसीबल, ये पॉसीबल नहीं है। ये पॉसीबल नहीं है तो जो आप मन्निया सी कि ये गलत है, यानी f(x1) तो f(x2) इक्वल नहीं है। इट इंपलाइज दैट इस केस 1 1 है। दूजा केस फिर लवांगे, हुण आप x1 ऑड ले लांगे, x2 की ले लांगे ईवन ले लांगे, फिर f(x1) तो f(x2) इक्वल ले लांगे, उल्ट ले लांगे। आप हुण x1 ऑड है, ऑड ली फंक्शन की है +1 वाला है, तो x1 + 1 हो गया। ये लिए जो -1 हो जाऊगा, तो होगा कि x2 माइनस x1 1 1 + 1 की हो जू 2 हो जू। हुण भी ईवन च ऑड माइनस करांगे फिर भी ऑड आना चाहिए, फिर ईवन आ गया, फिर गलत हो गया, नॉट पॉसीबल। तो इट मीनस जे पॉसीबल नहीं है तो यदा मतलब की है x1 तो x2 इक्वल नहीं है कि समझ, वो तो है ही नहीं सी, क्योंकि ईवन से ऑड सीगा, तो ये इमेजेस भी इक्वल नहीं हैगियां। इस केस च भी यह 1 1 है। तीजा केस x1 भी ईवन है, x2 भी ईवन है। हुण इस केस च इक्वल हो सकते हैं, इस केस च इक्वल हो सकते हैं। आप की करांगे f(x1) तो f(x2) इक्वल ले लो। ईवन लिए की सीगा माइनस वाला फंक्शन सीगा, तो इधर आ जू x1 माइनस 1, इधर आ जू x2 माइनस 1, 1 नाल 1 कट्टिया जाऊ, x1 तो x2 इक्वल आ गए। f(x1) इक्वल सीगा f(x2) दे, x1 x2 इक्वल आ गया, इमेजेस इक्वल सीगियां, प्री इमेजेस इक्वल आ गई 1 1 है। चौथा केस x1 भी ऑड है, ये तुम आपे कर लो, x2 भी ऑड है, f(x1) f(x2) इक्वल ले लो, x1 तो x2 भी की आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे। हुण आ गया ऑन टू। ऑन टू किवें प्रूव करना है? ऑन टू प्रूव करने लिए अपना फंक्शन कित्थों जांदा सीगा? n तो n जांदा सीगा। आपां हुण 2 तरीके y मन्नांगे। एक y ले लो कोई नैचुरल नंबर, तो आप y नूं की मान लो ऑड मान लो, y नूं की मान लो ऑड मान लो। अच्छा y ऑड बनता कित्थे सी? बड़ा इधर ध्यान देखो, y ऑड उदों बनता सीगा, आ y एक तरीके दा तुहाडा y है ये, क्योंकि फंक्शन लगण तो बाद यही बन जू। ये ऑड कदों बनता है? जदों इधरला की होवे ईवन होवे, इधरला की होवे ईवन, x की होवे ईवन होवे। गल गेड़ च आ गई, जदों x ईवन है y की बन जाता ऑड बन जाता है। तो आ फंक्शन आप मान लांगे, तो लैट y इज इक्वल टू x नॉट माइनस 1,
एक्स नॉट माइनस 1, एक्स नॉट की बन गया वाई माइनस 1, एक्स नॉट की बन गया वाई माइनस 1, वाई प्लस 1, वाई प्लस 1। ਹੁਣ ਕੋਈ ਔਡ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਔਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਈਵਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਨੈਚੁਰਲ ਸੀਗਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਦਾ ਸੀਗੀ, ਨੈਚੁਰਲ 'ਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਇਹ ਈਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਈਵਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਈ ਔਡ ਸੀ, ਔਡ 'ਚ ਇੱਕ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਐਫ ਐਕਸ ਨੋਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਐਫ ਵਾਈ ਪਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਈਵਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਾਈ ਪਲੱਸ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਆ ਜੂ, ਕੀ ਆ ਜੂ ਵਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਵਾਈ ਲਈ ਫਾਰ ਈਚ ਵਾਈ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਕਸ ਨੋਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਔਨ ਟੂ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਔਨ ਟੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜਾ ਕੇਸ, ਕੇਸ 2, ਵਾਈ ਕੀ ਲੈ ਲਓ, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਔਡ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਈਵਨ। ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਵਾਈ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨੋਗੇ, ਵਾਈ ਈਵਨ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ। ਐਤਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਵਾਈ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਨੋਟ ਪਲੱਸ 1 ਲੈ ਲਿਆ, ਐਕਸ ਨੋਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ 1 ਬਣ ਗਿਆ, ਵਾਈ ਈਵਨ ਸੀ, ਈਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਘਟਾਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਔਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਨੋਟ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਐਨ 'ਚ ਪਿਆ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਫ ਐਕਸ ਨੋਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਾਂ ਐਫ ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ 1 ਕੱਢਾਂਗੇ, ਔਡ ਲਈ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾਈ ਆ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ ਨੋਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਔਨ ਟੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਨੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਔਨ ਟੂ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਹ 1 1 ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਟੇਟ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਔਰ ਨੋਟ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਤੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਨ ਜਦੋਂ ਔਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਵੈਲੂ ਆਊਗੀ, ਈਵਨ ਹੈ ਆਹ ਵੈਲੂ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਹ 1 ਹੈ, ਆਹ 2 ਹੈ, 3 ਹੈ, 4 ਹੈ, 5 ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। 1 'ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਐਨ ਔਡ ਹੈ, 1 + 1 2, 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 1 ਆ ਗਿਆ, 1 ਦੀ ਇਮੇਜ 1 ਆ ਗਈ। 2 ਈਵਨ ਹੈ, 2 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ 2/2, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ 3 ਲੈ ਲਓ, 3 + 1 4, 4 'ਤੇ 2 ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 2, 4 ਦੀ ਕੀ ਆ ਜੂ 2। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ 3 5 ਦੀ 3 ਆ ਜੂ, 6 ਦੀ 3 ਆ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦੇਖਣ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ 1 1 ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ F1, ਉਹ ਵੀ 1 ਆ ਜੂ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। F2 ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 ਆ ਗਿਆ। 1 ਤੇ 2 ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੇਜਸ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਨੋਟ 1 1, ਇਹ 1 1 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਔਨ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਨ ਟੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਔਨ ਟੂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ। ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵਾਈ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਵਾਈ, ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਈਵਨ ਔਡ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਔਡ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਈਵਨ ਲਈ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਲਗਭਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨ ਔਡ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਸ 2 ਕੇਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵਾਈ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ n ਨੋਟ + 1/2 ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਲੈ ਲਓ, ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਵਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, n ਨੋਟ + 1, n ਨੋਟ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ 1 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਈ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟ ਗਿਆ, ਰਹੂ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੀ, ਪਰ ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਔਡ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਘਟਾਣਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਔਡ ਬਣ ਜੂ। n ਨੋਟ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਪਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਔਡ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ n ਨੋਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਔਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। Fn ਨੋਟ ਯਾਨੀ F2y ਮਾਈਨਸ 1 ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਔਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਔਡ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ n + 1/2। n ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 2y ਮਾਈਨਸ 1 + 1/2। ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 2y/2 ਕੀ ਆ ਗਿਆ y ਆ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ y ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ n ਨੋਟ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲੈ ਲਓ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹੁਣ ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ n ਨੋਟ/2। n ਨੋਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2y ਆ ਗਿਆ। ਜੇ 2y ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਈਵਨ ਬਣ ਗਿਆ। Fn ਨੋਟ F2y
ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਈਵਨ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ n/2 ਯਾਨੀ 2y/2। ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ y, ਹਰੇਕ y, ਇਸ y ਲਈ ਵੀ n ਨੋਟ ਪਿਆ, ਇਸ y ਲਈ ਵੀ n ਨੋਟ ਪਿਆ, ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ y ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਨੋਟ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਸ 1 ਲਈ ਆ ਵੀ ਪਿਆ, ਇਸ 1 ਲਈ ਆ ਵੀ ਪਿਆ, ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਏ ਸੀ, ਆਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਹ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ 1 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਮੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਗਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ f ਹੈ ਜਿਹੜਾ a ਤੋਂ b ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ g ਹੈ ਉਹ b ਤੋਂ c ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਆਹ a ਸੈੱਟ ਹੈ, ਆਹ b ਸੈੱਟ ਹੈ, ਆਹ c ਸੈੱਟ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ x ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ f ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, fx ਬਣ ਗਿਆ। b ਤੋਂ c ਅੱਗੇ g ਲੱਗ ਗਿਆ, b ਤੋਂ c ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ g ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ gfx ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, gfx। ਇਟ ਮੀਨਸ f a ਤੋਂ b ਜਾਂਦਾ, g b ਤੋਂ c ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ gfx ਲਿਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਐਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ g of fx, g of fx ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਊਗਾ, a to c ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਵੱਜੂਗਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਗੱਲ ਗੇੜ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ f11 ਹੈ, g11 ਹੈ, guf ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 11 ਹੋਊਗਾ। f on 2 ਹੈ, g on 2 ਹੈ, guf ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, on 2 ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਦੋਨੇ 11 on 2 ਹੈ ਤਾਂ guf ਯਾਨੀ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ guf ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। fx ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 3x + 2 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, fx ਕੀ ਦਿੱਤਾ, 3x, ਆਪਾਂ ਕੱਢੋ f of fx, f of fx, f ਲਾ ਲਓ ਬਾਹਰ, fx ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, fx ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 3x + 2 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਫੇਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆ x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਵੈਲੂ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, 3 ਗੁਣਾ 3x + 2 + 2, 3 × 9x + 6 + 2 ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 9x + 8 ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਇਹ, 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹੀ fx ਕੱਢਣਾ, fx ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ f of fx, fx ਕੀ ਹੈ, 3 ਘਟਾ x ਦੀ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆ 3 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 3 ਹੀ ਆ ਜੂ, ਜਿੱਥੇ x ਹੈ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਆ ਜੂਗਾ। x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, 3 ਘਟਾ x ਦੀ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3, ਆ ਇਹ x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਹਾਂ ਕੀ ਪਿਆ, 3 ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਪਿਆ, 1/3 ਪਿਆ। ਆਹ 3 ਨਾਲ 1/3 ਕੈਂਸਲ ਆ ਜੂਗਾ, ਹੋ ਜੂਗਾ, ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਊ, 3 ਘਟਾ, ਮਾੜਾ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਫਾਈ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਪੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਿਓ। 3 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, x ਦੀ 3 ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਰੀ ਬਟਾ ਪਾਵਰ 3, 3 ਨਾਲ 3 ਕੈਂਸਲ, x ਦੀ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3, 3 ਨਾਲ 1/3 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ x ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ fx ਕੀ ਆ ਗਿਆ, x ਆ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। fx ਆ ਹੈ x/x² + 1, gx ਹੈਗਾ 2x - 1, f of gx ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ f of gx ਕੱਢਣਾ, g of fx ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, f of gx ਕੱਢਣਾ, g of f ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਪਹਿਲਾਂ f gx ਲਾ ਲਓ, gx ਕੀ ਹੈ, 2x - 1 ਹੈ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, f of gx ਦੀ ਵੈਲੂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਹ 2x - 1। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ, f ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ x ਹੈ, x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 2x - 1 ਆ ਗਿਆ। ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ 2x - 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ + 1, 2x - 1, 2x ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4x, -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1, -4x + 1 ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 2x - 1, 4x ਸਕੁਅਰ, -4x, 1 + 1 2, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ 2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ।